여러분 안녕하십니까? 오늘 제13회 정보보호의 날 기념식 함께해 주신 분들께 진심으로 감사와 환영의 말씀 전합니다. 인사드리겠습니다. 저는 오늘 행사의 진행을 맡은 아나운서 김연정입니다. 반갑습니다. 네, 말씀드린 이 시즌에 맞춰서 저희 기조연설을 먼저 만나보도록 하겠습니다. 첫 번째 순서로 미 국토안보부 드미트리 쿠즈네조프 차관님께서 또 저희 기조연설을 준비를 해주셨는데요. 이 기조연설 영상으로 만나보도록 하겠습니다. 화면 함께 봐주실까요? Greetings, friends and distinguished guests. I'm honored to address you for the commemoration of the Republic of Korea's 13th Information Security Day. These anniversaries provide us a moment to pause and reflect and set the course ahead. Information security and all facets of security are critical to building trust within our societies. Our two countries share this as a priority and bedrock to our everyday lives. I'd like to thank the Ministry of Science and ICT, the Korea Internet and Security Agency, and the Korea Information Security Industry Association for the invitation and the numerous organizers to bring everyone together this morning. In the many roles I've held, the rising issue of cybersecurity and advanced computing, as well as emerging technologies, are something that both excites and concerns me when it comes to the broader discussion of information security. During my visit to Seoul last year in 2023, I signed a joint statement with MSIT Vice Minister Park in support of the U.S. Republic of Korea Coordinated Digital Transformation Initiative around public safety and security. Emphasis on science cooperation as part of a comprehensive international engagement strategy with an increased focus in the Indo-Pacific to meet emerging challenges and threats. You know, as part of this administration's Indo-Pacific strategy, we are focusing on innovating to operate in rapidly evolving threat environments, including space, cyberspace, and critical and emerging technology areas. So the relationship we are building together is really founded broadly on this category of interests. Today's digital world is borderless, and threats in one country or region escalate and rapidly spread to neighboring countries. A domestic incident in our interconnected world can rapidly escalate to become an international event with compounding effects. As the lead for protecting and enhancing security and resilience of the nation's civilian cyber and communication systems, as well as critical infrastructure, a critical part of DHS's mission is to assess and counter evolving cybersecurity threats that may materialize as malicious activity and cybercrime. We see security everywhere in our everyday lives, most commonly with the devices we hold in our hands and on the systems and networks we work on every day. The critical infrastructure that runs the myriad systems we rely on every day relies on secure systems. We know there are many threats to our systems, but we are also collaborating to create and implement new solutions using emerging technologies. DHS is the largest law enforcement and public safety agency in the United States. Law enforcement requires increasingly sophisticated cyber tools to prevent, identify, investigate, disrupt, and dismantle criminal enterprises that are increasingly reliant on digital technologies. Keeping pace with evolving threats and security challenges requires close and coordinated work with our partners, identifying and leveraging investments that can be adapted to meet current and near-term requirements, resulting in a shorter development cycle and a greater return on investment. Working together, we can overcome the persistent challenge of prioritizing limited resources to meet the growing needs and demands from our stakeholders and user community. You know, as I think about emerging technologies today, the thinking, the challenges go far beyond just cybersecurity. Cybersecurity and cyber threats will be with us for the indefinite future. I don't see any escape from that.
But we have to understand that emerging technologies already by themselves are going to be providing for entirely new categories of threats not addressable in traditional ways. When I say emerging technologies, I mean several things. It is not only just AI and the adversarial side of AI and the vulnerabilities that will come from smarter, more integrated technologies that will be embedded everywhere. I think about the next generation of networks beyond 5G, as we think of 6G, as we move to 7G, which might include quantum technologies as well. I think about the life sciences and gene editing and biosciences. I think of nanotechnology and creating entirely new materials, new nanoparticles, new kinds of technologies there. I think about autonomy, counter UAS, the impact of those things. I think of quantum technologies. I think of categories of things. We're living in a time where there are literally dozens of technologies emerging. And the interesting thing about these times is that these technologies are engineering level platforms, which means they can work together. It's a bit like Lego in a sense, in that you could imagine a big data set with some AI tied to an engineering platform that is gene editing, tied to a nanoparticle delivery system that is all plug and play together, that creates now something entirely different, which is not just AI, it's not just gene editing, it's not just nanosciences, but it's something else. Increasingly, these technologies are going to be blended together. I think it'll be hard to disentangle which is which. And as they become part of our lives, as technologies get blended more into products we consume and integrate into the world around us, out will come new categories of threats, new concerns, new things we have not anticipated. You know, in the simpler days when we thought of threats and kind of information sciences, we thought about looking for a rogue set of instructions, a bit of code that is in your system that shouldn't be there, that people have been fooled to put in there or have deliberately put, and it makes your system do something it is not intended to do. Tomorrow is going to be different. We already know with AI and with these technologies, you can exploit them without touching anything. You don't have to know even anything about the system you're trying to attack other than it is smart in some way. And then it creates a sets of tools now that you can use to do something bad. And consequently, how we manage threats in the world to come is going to be different, and we're going to have to evolve with it. I think as technologies get blended, as the integration of these into our lives becomes richer, how we organize as government, what our responsibility is to our societies, has to change. Today, we're not organized around that. We are not prepared for that. It's not even clear how you detect an AI attack, for example, let alone something that might come from a collection of different emerging technologies blended together. Today already we see impacts of AI, for example, in terms of the adversarial side. You don't have to look too far. Deepfakes already came up in the last couple of years as simple generative tools you can use to blackmail people, to exploit them, to send a note to an unsuspecting mom that their daughter has been kidnapped, and put a real sounding voice track or even images. What tools do we have for law enforcement to work in this space? In the US, we deal with issues like swatting, which is a kind of activity in which our emergency call centers are inundated with calls telling them that something bad is happening and you have to send a response team, an armed response team, the SWAT team, to that site. These are fake. They're generated to use resources unnecessarily.
Increasingly, with AI tools, you'll be able to communicate things like that, to use resources where you shouldn't, to strain state and local governments and communities unnecessarily. And increasingly, anyone can do this anywhere in the world. And so we have to think about this world. We see the early signs of these things happening. As we think about information security and emerging technologies, we have to be able to step back and try and understand what is our role, what is the role of government, because I don't see that companies are going to own the risk in this space. And there is going to be something we're going to have to do. It will be unique to governments. I think examples of the government of Korea working with the US government are places where you could start to attack some of these things. Early on, I remember, a couple of years ago, even a simple use of a drone that was put outside of a bank. It hovered right next to the antenna that was used for the digital transactions with the bank that were not encrypted, and it simply floated over the bank in Richmond in the state of Virginia and intercepted the bank transactions and then used that to extract money from accounts. There was a place where networks and AI and autonomy came together to do something that, was not a tremendous intellectual step change, but already an early example that the technologies are out there and people are going to be creative. And you can order all of these things on Amazon or Alibaba or wherever you'd like to go. And it's not that hard to do. And as these tools get out, they will be available to almost anybody. And you have to start thinking about, what does response mean? And what is the role of government here? It is an exciting time. We are living in an unnatural world. Unnatural in the sense that the change we're all experiencing, for the youth in the audience, it might seem that this is the way the world is. For older people like myself, I remember a world where it was not like this, where the pace of change was not so dramatic, where the opportunities were not the same. Today we're in a time of remarkable reinvention. Almost anything can be rethought. And it is a transformational moment to look back at the hard problems we face as societies, to look at the challenges we face as governments, and ask, can we do this in a different way? And so when I think about AI, when I think about cyber, when I think about emerging technologies broadly, it's not about what can we do with these technologies. I get that. I think about it as, what are the problems we have? And how can we draw upon the ecosystem of rich reinvestigation, relearning, reinvention, and how can we cobble together solutions to otherwise hard problems? Sometimes problems we've discarded already as, that's too hard, I don't know how to do that. Step back and reflect. Can we attack these in new ways? Do the ingredients we have make a difference? So I think it is a remarkable time. I'm delighted to be here. It's nice to be part of this. I really wish I was there in person today. It is nice to be back in Korea, but I hope next time you have this, I'll have the opportunity to be here in person. So thank you very much. Thank you for your attention. 고맙습니다. 첫 번째 기조연설 미 국토안보부 드미트리 쿠즈네조프 차관님께서 또 멋지게 또 기조연설 영상으로 준비해 주셨습니다. 디지털 대전환의 시대, 이 사이버 위협 정말 국경을 넘어서 우리 모두에게 굉장히 또 중요한 문제로 다가오고 있는데요. 앞으로도 양국 간의 사이버 보안과 관련한 긴밀한 협조와 또 발전을 기원하겠습니다. 자, 이어서 두 번째 기조연설을 또 청해 보도록 하겠습니다. 두 번째 연설자분은요, 우리 임종인 사이버 특별보좌관님 께서 이번 기조 강연을 준비해 주셨습니다. 앞으로 모시겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주십시오. 예, 안녕하세요. 방금 소개받은 임종인입니다. 먼저 이렇게 13회 정보보안의 날 기념식에서 기조 강연을 할 기회를 주셔서 감사합니다. 생각해 보면 2012년, 우리 2011년에 농협 해킹부터 해서 큰 사고가 많이 나고 12년도에
제 1회 정보보호의 날 기념식이 있었고 제가 그때 영광스럽게도 훈장도 받고 그랬는데 벌써 12년이 지났습니다. 방금 이게 사람 마음은 다 똑같은가 봐요. 제가 오늘 사실 자료를 많이 준비했지만 보면 지금 드미트리 차관께서 말씀하신 게 제가 거의 담으려고 했던 게 그대로 있어요. 오늘날 우리는 정말 엄청난 그 변화를 겪고 있죠. 제가 얼마 전에 했던 어디서 얘기했는데 우리나라의 그 상용 인터넷이 정확하게 30년 전인 1994년 6월 20일 날 도입이 됐어요. 그 당시에는 우리 상용 인터넷 들어왔는데 어디다 쓰지? 그때 우리는 PC 통신 많이 쓰고 있었어요. 우리 예를 들면 97년도에 접속이라는 영화 나와가지고 우리 본 것이 다 PC 통신 쓰고 있었어요. 그런데 인터넷 겹치는데 우리 모든 정보 PC 통신 통해서 다 교환하고 그러는데 그때는 콘텐츠라는 얘기가 없었어요. 그냥 IP였고 그랬는데 사실은 우리가 아는 것처럼 윈도우 95 나오고 내비게이터 나오고 윈도우 98 나오고 익스플로러 나오고 이러면서 세상이 변했죠. 그래서 지난 30년 동안 우리 세상은 완전히 소위 얘기하는 디지털 전환, 디지털 트랜스포메이션이 됐습니다. 우리 그 당시에는 아무 상상도 못했어요. 방금 우리 드미트리 차관께서 얘기하신 것처럼 지금 또 한 번의 큰 변혁이 있죠. 우리가 지금 2년 전에 챗 GPT로 대표되는 AI 어떤 제너러티브 AI 기술이 나오고 말씀하신 것처럼 위성에 관해서 얼마 전에 우리 현충일 날 6월 6일 날 스타쉽 이게 딱 발사돼 가지고 그때까지는 사실 달에다 연구기지를 짓고 2040년대까지 화성에 이주시키겠다고 하는 스페이스X의 그 플래닝이 그거 될까? 그런데 지금 우리는 될 거로 생각하고 있고 우리 정부도 우주항공청도 만들어졌어요. 그리고 올드 스페이스가 아니라 이제는 뉴 스페이스 시대라는 말이 나왔고 과거에는 우리가 위성을 쏘고 우주 산업을 개척하는 것이 그냥 국력의 상징처럼 자신들의 어떤 기술력을 갖다가 과시하는 거였는데 지금은 스페이스 인더스트리, 뉴 스페이스 시대라고 합니다. 지금 과기정통부에서도 올해 이제 여러 가지 노력들 하시고 범정부적 노력을 해서 이번에 사실은 스페이스 쪽에 저궤도 위성 예타도 통과되고 있지만 사실은 AI 그리고 6G하고 맞물리는 이러한 위성 산업, 양자 컴퓨터, 로보틱스 이러한 신기술들 파괴적 신기술이라고 하죠. 이 기술 때문에 사실은 향후에 2035년까지 겨우 10여 년 남았는데 얼마나 세상이 변할지 아무도 상상할 수 없는 그런 세상이 돼버렸습니다. 저는 사실은 이 스페이스 이거 어디다 쓰지? 스페이스 인더스트리? 근데 최근에 제가 이렇게 조사를 해보면 가장 중요한 것은 사실 현재 우리 AI로 인해서 우리가 엄청나게 생각하지 못했던 많은 문제들이 해결되고 있죠. 우리 사이버 시큐리티에서도 제가 오늘 보면 AI 위협과 기회 그런 얘기를 했지만 AI가 우리를 갖다가 얼마나 변화시키는지 특히 사이버 시큐리티 측면에서도 AI가 가져다주는 여러 가지 장점이라는 건 말할 필요도 없지만 AI 그 자체가 또한 공격자들한테 악용이 될 수 있다는 것은 우리 지금 굉장히 심각하게 받아들이는 거죠. 그래서 올해 2월 달에 뮌헨 사이버 시큐리티 컨퍼런스에서도 AI가 가져다주는 이런 어떤 악용 사례, 특히 최근에 이렇게 보면 지난 5월 달에 GPT-4O가 나왔고 곧 5가 나올 적인데 GPT-4O가 나온 다음에 단 4시간 만에 바로 제일 브레이킹이 돼가지고 유튜브에 떴어요. 악용될 수 있다는 얘기죠. 그리고 사실은 GitHub나 이런 데 올라가 있는 오픈소스 AI 여러 가지 소프트웨어들 보면 거기에 있는 것 중에 상당히 많은 악성 코드, 백도어들이 숨겨져 있다는 것은 우리 이미 다 알고 있습니다. 그러면은 대부분의 경우에 어떤 AI 솔루션들을 갖다가 우리가 사실 오픈 소스에서 갖다가 결국은 이제 파인 튜닝 시키고 그래서 각자에 맞는 AI 어플리케이션들을 만들었다고 할 때 거기에 우리 화웨이 케이스와 같은 그런 백도어, 악성 코드가 숨겨져 있는 걸 우리가 어떻게 할 것이냐. 이런 문제들은 AI가 사실은 파괴적 신기술로서 우리한테 큰 어떤 기회를 가져다 주는데 또한 새로운 위협 요인을 가져오는 겁니다.
위성도 마찬가지죠. 제가 이렇게 보면 미국의 올해 그 국방성에서 얼마 전에 통과된 2025년도 이게 미국 국방성에서의 사이버 시큐리티 예산을 보면 이게 135억 달러 정도 된다고 합니다. 135억 달러인데 올해 신규로 편성된 게 보니까 작년에 사실은 데프콘에서 우리가 해거셋 해가지고 위성 해킹이 과연 되는가 그랬을 때 미국 달파에서 했던 우리가 문라이트라고 하는 저궤도 위성을 띄워놓고 이거 해킹을 갖다가 챌린지를 했는데 그때 5팀 예산 통과한 5팀 중에 3팀이 실제로 해킹하는데 성공하지 않았습니까? 그래서 바로 자기의 터미널 갖고 접속을 해서 결국은 위성에 있는 카메라 위치를 바꾸고 촬영 금지 지역을 촬영하고 영상을 자기 노트북으로 내려봤는데 성공했고 그것을 통해서 위성이 이렇게 해킹이 당하는구나. 그 바람에 사실은 미국 우주사령부 스페이스 커맨드에서 긴급하게 올해 미국 스페이스 커맨드의 예산은 301억 달러 정도인데 거기에 7억 달러의 긴급한 사이버 시큐리티 예산을 갖다 투입했습니다. 제가 말씀드리고 싶은 것은 이러한 신기술들 그리고 지난 3월 8일에 보면 뉴욕타임스에는 데미스 하서비스라든지 이러한 우리 구글의 사실은 알파폴드와 같은 그런 AI 쪽을 책임지고 있는 그러한 유명한 학자들이 연구자들이 뉴욕타임스에다가 경고문을 내렸습니다. 바이오 웨폰, 바이오 무기가 가능해졌다. 우리 언론에 나와 있는 것처럼 사이버를 통해서 AI를 통해서 알파폴드가 사실 2018년에 나왔을 때 알파폴드를 통해서 단백질 분자 구조를 갖다가 분석하자고 하는 그러한 알파폴드가 나왔을 때 그 당시에 지구상에 있는 AI 단백질 분자 중에 겨우 1%, 2억 개 중에 0.1%죠. 20만 개밖에 분석이 안 됐는데 그 중에 나머지 99.9%가 단 4년 만에 전부 분석하는 데 성공했습니다. 이것이 올해 새로 등장한 알파폴드 3까지 이제 이용하면은 단백질 분자들의 상호작용을 파악을 해서 우리가 새로운 어떤 생명체에 가까운 그런 것을 만들 수 있다고 하고 이것이 결국은 긍정적으로 쓰인다고 하면은 우리가 합성 생물학을 통해서 신약 개발부터 해가지고 엄청난 기회를 가져다 주지만 반대로 이것은 특정 인종이라든지 특정 지역에만 작용하는 바이오 무기를 만들 수 있다는 얘기고 이것 때문에 미국에서는 얼마 전에 결국은 바이오 시큐어 액트를 만들어서 그걸 통해 가지고 이 바이오하고 관련된 중국 쪽의 여러 가지 위험성을 사전에 차단하려고 하는 법적인 조치를 취했습니다. 제가 말씀드리고 싶은 것은 우리 사이버 시큐리티 쪽에는 위협과 기회가 같이 공존하고 있습니다. 이런 현재 우리가 스페이스 쪽이라든지 AI라든지 스페이스 그리고 어떤 오늘 얼마 후에도 이제 PQC 얘기가 나오고 있지만 기존의 암호 체계를 갖다가 상당히 많이 무력화시키는 양자 컴퓨터의 등장 이러한 파괴적 신기술들은 기존의 우리 사이버 시큐리티 쪽에서의 어떤 많은 솔루션들 그리고 서비스들을 갖다가 한편으로는 무력하게 만들죠. 그렇지만 또 한편으로는 새로운 어떤 기회들을 가져다 주는 거고요. 그러한 것을 갖다가 우리가 어떻게 헤쳐나갈 것이냐 이게 저는 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그리고 또 하나는 사실은 지금 대통령께서 나토 회담 때문에 정상회담 때문에 워싱턴에 가셨지만 지난 5월 8일 여기 계신 여러분들이 RSA에 같이 저도 갔었지만 참여하셨지만 거기서 앤서니 블링컨 장관 그리고 마요르카 DHS 장관 앤드버거 백악관 사이버 시큐리티 담당 차장 이런 분들이 일조로 사이버 시큐리티 앤드 프라이버시의 중요성을 누누이 말씀하시면서 거기서 결국은 한 국가만의 힘으로 우리가 지금 직면하고 있는 위협을 우리가
이겨낼 수 있을 것이냐, 이거에 대해서 많은 얘기들을 했습니다. 우리가 지금 흔히 얘기하는 것이 2022년 우크라이나 전쟁 때 러시아가 사이버 공격을 해서 우크라이나의 데이터 센터하고 비아셋 인터넷을 해킹을 해서 인터넷 네트워크를 마비시켰던 그런 케이스들을 많이 얘기합니다. 그 당시 여기 젤렌스키 대통령은 이 데이터 센터를 클라우드로 피난시켜 가지고 백업을 하는데 성공했죠. 인터넷은 스타링크를 통해서 백업하는 데 성공했죠. 그렇지만 얼마 전에 보도한 거 보면 인도네시아는 얼마 전에 국가 데이터 센터가 랜섬웨어 공격을 받았는데 백업이 제대로 안 돼가지고 국가 데이터의 98%가 지금 날아갔다고 합니다. 국가가 마비됐어요. 우리나라의 경우에는 사실은 항상 보면 중국, 러시아, 북한, 특히 저는 중국과 북한과 러시아가 최근에 밀착하고 있는 이런 환경들을 보면 우리한테 여러 가지 점에서 큰 위협이지만 특히 러시아는 우크라이나전에서 다양한 사이버 작전을 시도했기 때문에 사이버 작전에 대한 군사 경험이 많은데 이런 것들이 우리한테 북한에 전수된다고 하면 가뜩이나 강한 북한의 사이버 전력이 더 강화되면 이게 어떻게 될 것이냐. 그렇지만 이제 우리한테 큰 기회는 우리가 지금 보면 새로운 냉전 구도죠. 중국과 러시아, 북한과 우리 자유세계. 지금 대통령께서도 가셨지만 나토 플러스 IB4 해가지고 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드 거기서 이제 했을 때 우리한테 보면은 방산도 그렇고 사이버 시큐리티, 사이버 방산의 경우에도 엄청난 우리한테 기회가 올다고 생각합니다. 우리 경우에 지금 그런데도 불구하고 이제 제가 굉장히 아쉬워하는 점은 작년에 보니까 우리 요즘에 K 방산 얘기 많이 하는데 한국의 방산 수출은 계속 지속적으로 올라가서 올해 같은 경우에 약 200억 불 수출을 생각하고 있고요. 전 세계 마켓 셰어에서도 2% 이상 차지하고 있습니다. 근데 이제 우리 사이버 시큐리티 같은 경우에는 우리나라 정보보호 산업은 사실 국가에서 이번 정부 들어서 전략 산업으로 하시고 그 다음에 지정하시고 굉장히 많은 투자를 하고 있고 또 BOB 프로그램을 비롯한 많은 프로그램을 통해서 사실은 사이버 인재를 양성하고 또한 국책 연구기관과 대학교 연구소를 통해서 신기술을 개발하고 있는데 이것들이 사실은 사이버 시큐리티 마켓을 제대로 확장하지 못하고 있다는 것이 아쉬운 점이면서도 한편으로는 우리한테 또 기회가 되고 있죠. 제가 또 통계를 보니까 특히 한국이 진출할 수 있는 어떤 예를 들면 중동 같은 경우에도 올해 같은 경우에 사이버 시큐리티 마켓 사이즈가 제가 보니까 약 14.8 빌리언이라고 합니다. 150억 달러 정도 된다고 합니다. 그 중에 사실 10%만 해도 15억 달러인데 우리나라 전체 방산 사이버 시큐리티 수출 액수가 겨우 그 정도밖에 안 되거든요. 그러니까 굉장히 어렵지만 우리한테 그만큼 또 기회도 많이 있다는 걸 얘기하고 있습니다. 그래서 저는 사이버 시큐리티는 사실은 스탠드얼론이 아니고 요즘엔 사이버 시큐리티 앤드 프라이버시를 갖다가 바이 디폴트라고 하지 않습니까? 우리가 인터넷이라는 걸 통한 우리가 디지털 전환을 하면서 시큐리티하고 프라이버시 문제가 정말 중요해졌다는 걸 누가 다 알고 있죠. 그렇지만 지금에 있어서는 우리가 AI, 퀀텀, 그리고 위성, 이러한 로보틱스, 이런 기술이 들어오면서 요즘에는 사이버 시큐리티를 갖다가 뮌헨 사이버 시큐리티 컨퍼런스에서도 이거는 이제는 사이버 시큐리티 해석을 세이프티, 시큐리티, 그리고 트러스트로 우리가 해석을 해야 된다. 그리고 지금 모든 것이 우리가 크리티컬 인프라스트럭처에 우리가 이러한 파괴적 신기술이 들어가기 때문에 그랬을 때 거기에 잠재되어 있는 사이버 시큐리티 위협 요소를 갖다가 우리가 어떻게 제거할 것이가 위협을 갖다가 미티게이션 리스크 매니지먼트를 할 것이냐 이런 것들이 굉장히 큰 문제가 되고 있고요. 이것을 위해서 우리가 노력한다고 하면 우리 사실은 오늘 정보보호의 날 기념식을 우리가 키시하고 키사에서 주관하고 계시는데 우리한테 엄청 큰 기회가 될 거라고 생각하고 있습니다.
그래서 결론적으로는 사실은 이 사이버 시큐리티 이 문제는 앞으로 우리가 아까 디미트리 차관 말씀하신 것처럼 우리가 디지털 전환이 가속될수록 그에 따라서 디폴트로 사이버 시큐리티 앤드 프라이버시 문제는 더 커질 것이고 그때 이러한 기회를 갖다가 우리가 잡는 것은 잡게 잘 편성한다고 하면 우리나라 정보보호 산업 이것은 더욱 발전하고 거기에 우리나라의 어떤 여러 가지 역할도 더 커질 거 생각하고 있습니다. 시간을 겨우 15분밖에 안 줘가지고 얘기를 더 할 수가 없습니다. 하여튼 감사합니다. 네, 고맙습니다. 우리 두 번째 기조연설 임종인 사이버 특별보좌관님께서 또 멋지게 기조연설 해주셨습니다. 시간이 좀 많이 부족한 감이 있는데요. 어쨌든 이 위협이 결국엔 또 기회에 좋은 기회로 또 작용될 수 있다라는 말씀, 리스크 매니지먼트의 또 중요성에 대해서 우리가 또 인지할 수 있는 그런 좋은 기조 연설이었던 것 같습니다. 자, 세 번째 기조 연설을 또 바로 이어서 청해 보도록 하겠습니다. 이번 연사자분은요, 구글 클라우드 필 베나블레스 CISO님께서 준비해 주셨는데요. 영상으로 또 기조 연설 준비가 되어 있습니다. 화면으로 만나보시죠. Good day. It's wonderful to be speaking with you on such an important topic. Thank you for having me here. I'm Phil Venables, Chief Information Security Officer for Google Cloud. And in this role, I lead our risk, security, compliance, and privacy teams. I'd like to begin by saying thank you to the Korean government for your continued partnership with Google. Including industry to offer a keynote address underscores the value you place in public and private collaboration, which is commendable. Partnership on cybersecurity is all the more important given the geopolitical dynamics in the region, and we are committed to evolving and enhancing our work with you. Today, I'd like to share my thoughts and perspectives on the importance of digital transformation and technology modernization in the context of security. We often talk about digital transformation in the context of data, innovation, and unlocking economic opportunities. And that's certainly true, but when I think about digital transformation, I think about security and resilience. As the Office of National Security pointed out in its National Cybersecurity Strategy report in February, true resilience of national critical infrastructure is vital. As our digital ecosystems become increasingly interconnected, and only as strong as their weakest link, there is perhaps no better way for societies to improve their collective cyber defenses and begin to move towards true resilience than to invest in replacing technical debt and hard-to-patch IT systems with modern infrastructures and secure by default services and devices where security is built in, not just bolted on. Cloud providers like Google Cloud can play an essential role in raising the security bar by enabling digital transformation. And the timing is urgent. We're witnessing unprecedented cyber threats to businesses, governments, and individuals around the world. In 2022, Google Threat Intelligence identified a more than 300% increase in phishing attacks targeting NATO countries. Across the globe, policymakers are advocating for partnership with technology companies like Google to take on greater responsibility for improving cybersecurity and are seeking closer partnerships with each other for improving our collective ability to respond to the evolving threat environment. I commend you all for your relentless efforts here in the Republic of Korea to establish a framework for cybersecurity cooperation with like-minded allies. Keep at it. This work will help pave the way for a new era of international cooperation in cybersecurity. We would also respectfully encourage efforts among international governments to pursue regulatory harmonization wherever possible to ensure innovation and technological advantages are not forfeit to conflicting or duplicative regulatory requirements. At Google, we are committed to doing our share of the work as well. We've been shouldering that responsibility for more than 2 decades by putting security at the core of our products through our investments in security innovation and through partnerships with others in industry and with governments. Just recently, we were honored to continue this commitment by joining the US Department of Homeland Security's Secure by Design pledge, and we have made publicly available our principles and approaches for strengthening software security from the beginning of the design phase onward.
Noting the importance of collaboration in this space, we regularly hear of interest from governments around the world for closer operational partnerships to share information and disrupt threats. In addition to our paid products and services, Google is committed to participating in open voluntary exchanges of threat information for the purpose of protecting our users and making the online environment safer through informing external parties. Late last year, we launched our newest Google Safety Engineering Center, or GSEC, in Spain, where our teams are working to enhance our collective understanding of the cyber threat landscape and accelerate the development of tools to combat malicious actors. We're also pleased to be members of DHS's Joint Cyber Defense Collaborative, the JCDC, and NSA's Cyber Collaboration Center in the US to promote information sharing for critical infrastructure resilience and network defense. We are eager to continue work with the Korean government on operational matters, specifically including cyber threat information sharing, and we're also expanding the amount of threat research we make publicly available through our quarterly Threat Horizons reports, through Google Threat Intelligence and VirusTotal, and making our threat intelligence teams more integrated and accessible to customers and policymakers. Just as we're seeing increased interest from policymakers and operational collaboration, we're also registering a trend towards national oversight of critical infrastructure and data, as well as increased demand for sovereign cloud solutions that conform to governments' data protection needs. We'll continue to focus on building trust with governments to ensure the products we offer can be leveraged for digital modernization in that pursuit of true resilience, with security at the forefront. We're also committed to exploring other mechanisms by which we can do our part to promote resilience. In various sectors in the US, we're proud partners with various information sharing and analysis centers, or ISACs as they're known, dedicated to resilience and cyber risk mitigation for sectors like health, finance, energy, and government operations. With the Health ISAC, for example, we have offered regular briefings on cyber threats, security best practices, established programs for threat indicator sharing, and supported the uptake of sector-specific cyber security performance goals. Last month, we were also thrilled to partner with the White House to announce capabilities available to rural health organizations to further improve readiness and resilience in the sector. Efforts to improve critical infrastructure resilience also require continued growth of the cyber workforce. Google and Google Cloud are committed to partnering with governments and customers around the world to invest in and promote cybersecurity skills as part of our $10 billion pledge to strengthen cybersecurity globally. We offer a range of skilling initiatives to help attract students and job seekers to explore a career in security, and we also believe in training more cybersecurity professionals overall. Google.org grants help fund cybersecurity clinics at universities and colleges, which we hope will continue to also grow the cybersecurity workforce. Google Cloud Learning Services offers certificate programs in network engineering and security engineering for mid-career professionals who are seeking to get hands-on training with cloud-based tools. And later this year, Google Cloud will also launch its Cybersecurity Essentials course, which is a fantastic resource for enterprise managers and boards to boost their cybersecurity awareness. We should also discuss critical and emerging technologies and key trends we're seeing there that inform how we envision the future of cybersecurity. We're committed to securing tomorrow today, and we would urge governments to continue to prioritize a right-sized look at emerging technologies to ensure they are harnessed to enable and promote security. For example, widely deployed and vetted public key cryptography algorithms are efficient and secure against today's adversaries. However, we expect large-scale quantum computers to break these algorithms in the future. The cryptographic community has already developed alternatives to these algorithms, commonly referred to as post-quantum cryptography, or PQC, and we expect these will be able to resist quantum computer-driven attacks. At Google, our work on PQC is focused on 4 areas. 1, driving industry contributions to standards bodies. 2, moving the ecosystem beyond theory and into practice, primarily through testing PQC algorithms. 3, taking action to ensure that Google is PQC ready. And 4, helping customers manage the transition to PQC. We're proud to note that at Google, we're well into a multi-year effort to migrate to post-quantum cryptography that is designed to address both immediate and long-term risks to protect sensitive information.
In the last year, we've also seen an exponential increase in technological development on artificial intelligence capabilities. AI will have a massive impact on social implications, including major implications on global cybersecurity, both as a tool to protect information and as a capability for attackers. In light of this potential, we must acknowledge the need for clear industry security standards for building and deploying this technology in a responsible manner. Last year, we were proud to introduce the Secure AI Framework, a conceptual framework for secure AI systems inspired by our own security best practices. This framework seeks to expand strong security foundations such as secure by default development to the AI ecosystem, including how organizations incorporate AI into existing security processes. Indeed, cybersecurity is well suited for AI applications. Improving security operations is fundamentally a data problem, sifting through enormous amounts of data to detect anomalous patterns that could indicate an intrusion. And AI is good at solving data problems, and also at a time when 70% of global organizations report that their security teams are understaffed, and when the global cyber talent gap is estimated at more than 3 million, we see immense potential for AI to transform the way information security teams operate, to potentially shift the balance on the so-called defender's dilemma. Korea has enormous potential to emerge as a hub of AI technology, and this technology could be a powerful tool for defending the nation against cyber threats. We would welcome the opportunity to share our approach to securing our AI supply chain and offer guidance to Korean partners on how they can do the same. Google is committed to ensuring the responsible use of AI, and technology companies like ours will play a key role in helping societies tap into its inherent potential while partnering with governments to mitigate its misuse. In conclusion, I would like to reiterate how critical collective action, focus, and collaboration in this space truly is. Often in cybersecurity, we get stuck talking about the threats and how challenging it can be, but it's encouraging to see the progress made in terms of national focus on these issues in the last few years. And if we continue to work together, there is much we can achieve together. I commend our colleagues in Korea for your focus on cybersecurity issues, as demonstrated by your participation in this conference, amongst many other actions. And we look forward to continuing to partner with you and to do our part to contribute to the security of the ecosystem and move the world's technology to a more defensible architecture where security is built in, not bolted on. Thank you for your time. Thank you again for having me here, and I wish you all the best for the rest of the conference. Thank you. Thank you. Thank you for your impressive speech. 고맙습니다. 구글 클라우드 필 베나블레스 CISO님께서 이렇게 또 기조 연설해 주셨습니다. 한국과의 지속적인 그런 협력을 강화해 가겠다라는 말씀, 그리고 구글 클라우드의 계획과 지금 하고 있는 그런 다양한 노력들을 엿볼 수가 있었습니다. 자, 이제 오늘 마지막 기조 연설자를 또 모셔보도록 하겠습니다. 우리 스틸리언 박찬남 대표님께서 준비를 해주셨는데요. 자, 그러면 마지막 기조 연설 우리 박찬남 대표님께 큰 박수로 기조 연설 청해 보도록 하겠습니다. 박수 부탁드립니다. 안녕하세요. 기존에 이 자료가 이제 30분짜리인데 한 3분의 1 시간이라서 아마 슬라이드가 좀 빨리 넘어갈 것 같습니다. 일단 제가 준비한 거는 사이버 안보를 위한 제언인데 제가 잘할 수 있는 게 뭐 다양한 관점에서 사이버 안보가 있겠지만 공세적 관점에서 어떻게 사이버 안보를 해야 하는지, 그리고 왜 자주 사이버 안보를 해야 하는지에 대해서 설명을 드리겠습니다. 제 소개는 넘어가겠습니다. 제가 하는 일은 이제 그 모바일 보안, 그리고 해킹 보안 컨설팅, 그리고 보안 기술에 대해서 해킹 보안 R&D, 마지막으로 그 뭐 해당 그 해킹 교육 훈련 시스템을 통해서 아세안 국가 대상으로 뭐 키사나 과기부랑 함께 그 우리나라 기술을 수출하고 해킹 대회 교육을 하는 그런 사업들을 하고 있습니다. 일단 사이버 안보를 알려면 사이버 영역에 대해서 알아야 됩니다. 이 사이버 영역이라는 게 사이버 전과 사이버 그 전자전이 있는데 이 두 개가 합쳐진 게 사이버 전자기전입니다. 근데 미국에서는 중장기 계획으로 전자기전을 합친 사이버 전자기전을 밀고 있는 상황입니다. 그래서 뭐 잼밍이나 뭐 컴퓨터 해킹 이런 것들을 같이 합쳐서 수행을 하는 뭐 그런 개념입니다. 그래서 사이버 영역 범위를 보면
뭐 우주 영역에서 저희도 뭐 인공위성이나 드론 해킹 관련된 연구를 많이 하지만 우주도 있고 뭐 육상 쪽에서 핵이나 미사일 시설, 그리고 뭐 해전 쪽에 선박 쪽, 그리고 공중 쪽에 뭐 드론 이런 것들 등등 거의 모든 영역을 다 포괄하는 게 사이버 전쟁입니다. 그래서 사이버전이라는 거는 결국에는 육해공 뭐 우주를 상관없이 모든 걸 다 포괄하고 있다. 그래서 그 예 중에 하나가 레프트 오버 런치인데, 북한에서 실제로 그 미사일 공격을 미사일 관련된 실험을 할 때 이 사이버 전자기전으로 실패를 시켰다라는 일종의 카더라가 있습니다. 그래서 미사일 실험을 할 때 전자기파나 이런 것들을 모니터링을 해서 미리 그 캐치를 하고, 그리고 사이버전을 통해서 악성 코드를 심고, 그렇게 해서 그 미사일을 발사하기 전에 실패를 시키는 뭐 이런 사례들도 사이버 전자기전의 일종이라고 볼 수가 있습니다. 그러면 여기서 사이버 전쟁의 핵심이 뭘까요? 이게 제일 중요한 건 공격 원점 식별입니다. 미국 같은 경우는 이 추적을 위해서, 원점 식별을 위해서 모든 가용 수단을 동원한다고 얘기를 했었는데, 일단 미사일을 누가 물리전에서 쐈으면 어디서 쐈는지를 알 수 있지만 사이버전 같은 경우는 알 수가 없습니다. 그래서 이 원점을 식별하는 게 1번입니다. 그래서 뭐 그 각종 뭐 제재나 이런 것들을 위해서도 원점 식별은 중요하다. 그리고 그 원점 식별을 통해서 사이버전으로 보복을 하는 것뿐만 아니라 실제 물리적인 파괴까지도 일어나고 있는 상황입니다. 그래서 뭐 공격자 식별을 위해서 뭐 다양한 빅데이터 수집을 통해서 뭐 프로그램 패턴이 비슷한지, 공격기 소집이 비슷한지 이런 걸 통해서도 알 수 있지만, 그런 것들을 다 속일 수 있기 때문에 가장 중요한 건 그 선제적 방어라는 개념입니다. 선제적 방어가 뭐냐면, 결국에는 해킹을 통해서 적의 시스템에 미리 들어가 있고, 그 상황에서 적이 이상한 짓을 하면 미리 캐치를 해서 우리를 막는다, 뭐 이런 개념입니다. 그러니까 기존에는 방어를 할 때 누가 공격이 들어오면 그때 대응을 했지만 그걸 늦는다. 그래서 우리가 미리 적국에게 들어가 있으면서 이상한 낌새가 보이면 바로 그 방어를 해야 된다는 게 선제적 방어라고 보시면 될 것 같습니다. 그러면 이 선제적 방어나 핵심의 중요성을 고찰을 할 때 사이버 전쟁과 가장 유사한 그 개념이 방첩입니다. 방첩 개념이 첩보 활동을 막고 우리 정보가 새어나지 않도록 그 못하게 하는 그런 일인데, 이게 사이버전이랑 거의 100% 유사한 본질을 가지고 있습니다. 그래서 이 방첩에서 그 CIA에서 방첩 센터장이 내부 교육 자료로 쓰던 것 중에 방첩 10개명이라는 게 있습니다. 거기서 얘가 첫 번째로 방첩에서 가장 중요하다고 얘기했던 게 오펜시브입니다. 방첩이라는 게 결국에는 수동적이고 디펜시브하게 가면 실패한다. 그래서 우리가 이제 지금은 돈을 너무 막거나 아니면은 뭐 그 알람을 하거나 뭐 이런 방어적인 거에 많이 쓰고 있지만, 결국에는 그 우리가 실제로 당하는 거는 여기에 돈을 안 써서가 아니라 공세적으로 공격적으로 가지 못해서 우리가 당하는 거다. 그래서 방첩도 공세적으로 가야 된다, 뭐 이런 얘기를 합니다. 근데 실제 대통령도 사이버사 방문했을 때 사이버 전투 역량이 안보의 핵심이라고 했을 정도로 결국에는 우리가 잘 막기 위해서는 이 공세적 역량을 잘 갖춰야 된다는 게 핵심입니다. 그리고 공세적 역량의 핵심은 그 사이버 무기입니다. 결국에는 우리가 아무리 해킹 기술이 뛰어나도 이거를 무기화시켜서 적재적소에 쓰지 않으면 그 시간이 너무 많이 걸리기 때문에 적절한 대응을 할 수가 없습니다. 그래서 사이버 무기가 필요한데, 북한 같은 경우도 뭐 휴대폰을 많이 쓰고 있기 때문에 사이버 무기가 충분히 효력을 발휘할 수가 있습니다. 근데 사이버 무기는 눈에 보이지가 않습니다. 근데 실제 미국이나 중국이나 등등 사이버 무기에 투자를 엄청나게 하고 있거든요. 근데 여기서 핵심이 국산화인데, 왜 국산화가 중요하냐면, 실제 이스라엘 팔레스타인 전쟁 상황이나 우크라이나 러시아 전쟁 상황에서 외국의 사이버 무기를 구매를 하려고 했을 때 실패한 사례가 많습니다. 잘 안 팔거든요. 이거에 대해서 정치적인 외교적인 각종 이해관계 때문에 무기를 팔지 않는 경우가 있습니다. 우리도 언제든지 이런 상황에 그 마주칠 수가 있기 때문에 우리가 스스로 사이버 무기를 개발을 해야 된다. 이미 다른 나라는 이거를 하고 있다. 그래서 그리고 또 하나는 사이버 무기 자체가 소프트웨어이기 때문에
외국에서 사왔을 때 이 소프트웨어 안에 어떤 악성 코드가 심어져 있거나 어떻게 감시 체계가 심어져 있을지 모르기 때문에 결국에는 사이버 무기를 우리가 스스로 만들어서 스스로 유사시에 대응을 해야 된다는 게 그 핵심입니다. 여기 외국인들이 이렇게 많이 오셨을 줄 모르고 이 슬라이드를 넣었는데 뺄 걸 그랬네요. 이게 뭐냐면 우호적인 국가는 있지만 그 사이버 인텔리전스 이런 곳에서 우호적인 그 정보기관은 없다. 결국에는 방첩뿐만 아니라 이 정보 전쟁에 있어서는 아무리 우방국이라고 해도 다 경계를 하고 다 어떻게 보면은 그 믿을 수가 없다 뭐 이런 개념입니다. 근데 사실 뭐 그거는 제가 한 말이 아니라 여기 CIA 국장이 한 말이라서 네 아무튼 그리고 마지막으로는 그 민간 파트너십이 중요합니다. 이 사이트 혹시 아시는 분은 계실지 모르겠지만 이게 그 NSA 홈페이지 가면은 딱 나오는 미션 사이트입니다. 두 가지가 있거든요. 원래 하던 도감청이랑 사이버 시큐리티. 근데 도감청에 들어가면은 별 내용이 없어요. 근데 사이버 시큐리티를 클릭을 하면 제일 먼저 나오는 게 사이버 시큐리티 파트너십입니다. 어떻게 하면 파트너십을 해서 보완을 할 수 있을까? 결국에는 이제 NSA나 이런 국가들도 사이버 안보를 위해서는 파트너십이 가장 중요하다는 걸 알기 때문에 여기에 대해서 적극적으로 행동을 하고 있는 거죠. 근데 결국에는 사이버 전쟁에서 그 사이버 보안을 위해서는 파트너십이 가장 중요한데 여기서 핵심이 화이트 해커입니다. 화이트 해커 어떻게 파트너십을 하느냐에 따라서 이 전쟁에서 승패가 갈린다, 사이버 안보가 갈린다라고 볼 수가 있습니다. 실제 이거는 우크라이나 러시아 전쟁에서 민간 해커들이 러시아에 있는 전력 발전소를 해킹해서 전력을 다 꺼버린 그런 사례의 스크린샷입니다. 이 시연은 나중에 따로 불러주시면 다시 보여드리겠습니다. 그래서 결론은 그 민간 파트너십에서 가장 중요한 게 결국엔 그러면 민간에 있는 그 기업들을 활용을 하는 건데 우리나라에서 개선점이 뭐냐면 해커 기반의 기업들이 있는데 너무 영세하다는 겁니다. IT 기업들 중에서도 너무 영세한 편이라서 유사시에 민간 역량을 활용해서 어떤 공세적 작전이나 사이버 안보를 쓰려고 해도 활용을 할 정도의 그 규모가 되지 않는다는 거죠. 그래서 쓰고 싶어도 쓸 수가 없다. 근데 미국 같은 경우에는 막 조 단위 회사들이 튼튼하게 산업을 바치고 있기 때문에 유사시에 언제든지 활용을 할 수가 있습니다. 그래서 우리나라도 너무 저희 회사가 해커 회사 중에서는 가장 큰데도 불구하고 IT 회사 중에서는 너무 영세한 편입니다. 그러니까 결국엔 그 공세적인 대응을 위해서 적극적으로 투자를 해서 이런 민간 회사들이 우리나라에 있는 그 해커 기반 회사들이 튼튼하게 잘 되어야 나중에 전쟁이나 안보에서 활용을 할 수 있다라는 게 핵심입니다. 그래서 1분 남았기 때문에 요약을 하자면 원점 식별이 일단 안보에서 첫 번째이고 그리고 사이버 무기를 외국에서 쓰면 보안이나 많은 문제가 발생한다. 그래서 국산화를 해야 되고 그리고 마지막으로 그 파트너십이 결국에는 사이버 안보의 핵심이다라고 하는 게 제 결론입니다. 네, 여기까지 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 우리 스틸리언 박찬남 대표님께서 공세적 관점의 자주 사이버 안보 재현에 대한 이야기를 또 들려주셨습니다. 여러 가지 또 필요한 것들에 대한 이야기, 또 선제적 방어, 또 화이트 해커에 대한 이야기, 그리고 민간 그런 사이버 파트너십이 또 필요하다, 또 개선점에 대한 이야기, 다양한 이야기를 해주셨는데요. 네, 나중에 또 기회가 되면 또 직접 들어볼 수 있는 그런 시간 마련해 보도록 하겠습니다. 이렇게 또 귀한 시간 내어주신 우리 기조 연설해주신 분들이죠. 미 국토안보부 드미트리 쿠즈네조프 차관님, 그리고 임종인 사이버 특별보좌관님, 그리고 구글 클라우드 필 베나블레스 CISO님, 마지막 스틸리언 우리 박찬남 대표님 진심으로 고맙습니다. 저희 잠시 후에 이제 제13회 정보보호의 날 기념식을 시작하려고 합니다. 이제 여러분들께서는 모두 착석을 해주시고요. 휴대전화의 상태 다시 한번 확인해 주시면 감사하겠습니다. 지금 내 휴대전화 진동이나 무음으로 되어 있는지 혹시나 알람 설정
설정은 되어 있지는 않은지 한번 확인 부탁드리겠습니다. 네, 그리고 오늘 이 기념식은요 유튜브로도 생중계가 되고 있습니다. 추후에 여러분들께서는 이 영상을 통해서도 확인하실 수가 있고요. 더 많은 분들께서 함께 하기 위해서 저희가 유튜브로 생중계가 되고 있으니 혹시나 오늘 이 자리에 함께하지 못하신 분들께서는 영상으로도 함께해 주시면 감사하겠습니다. 저희 기념식 이후에는 또 여러분들을 위해서 오찬이 제공될 예정입니다. 앉은 자리에서 저희가 도시락이 제공될 예정이니까 저희 기념식 끝나고 어디 가시지 마시고요. 끝까지 함께해 주시면 고맙겠습니다. 이뿐만이 아니라 오후 2시부터는 또 컨퍼런스가 이어질 예정입니다. 다양한 정보들, 정보보호 전문가분들과 정보보호 최신 이슈와 동향을 공유하는 국제정보보호 컨퍼런스, 또 저희가 트랙 A와 B로 나뉘어서 진행이 될 예정이니까 오후 세션도 여러분 함께 해주시고요. 많은 정보를 함께 얻어가시고 또 공유하는 그런 시간으로 채워가시면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 저희 잠시 후에 이제 기념식을 시작하겠습니다. 여러분 모두 자리 정돈 부탁드리겠고요. 오늘 정말 많은 분들께서 이 공간을 가득 메워주셨습니다. 이렇게 또 귀한 발걸음 해주신 모든 분들께 감사드리고요. 또 오늘 시상도 있습니다. 각자의 자리에서 최선을 다해주신 정보 보호를 위해서, 보안을 위해서 애써주신 분들의 그 노고를 기리는 시상식까지 진행될 예정이니까 여러분 끝까지 함께 해주시고 많은 관심 부탁드리겠습니다. 네, 그리고 한 가지 안내 말씀을 드리겠습니다. 아마 입장하실 때 여러분들 로비를 한번 보셨을 거라고 생각을 합니다. 현재 4층 로비에서는요, 총 19개 기업과 기관이 참여해서 우리나라의 우수한 기술을 소개하고 체험할 수 있는 정보보호 제품 전시회가 운영이 되고 있습니다. 한번 둘러보시고 어떠한 기업과 또 기관이 있는지, 어떠한 제품들이 있는지 한번 둘러보시면 좋을 것 같다라는 생각이 듭니다. 오늘 여러분들을 위해서 저희가 다채로운 프로그램으로 준비가 되어 있으니까요. 끝까지 함께 해주시고요. 또 많은 그런 인사이트를 얻어가시기를 바라겠습니다. 네, 여러분 지금 과학기술정보통신부 이종호 장관님께서 입장하고 계십니다. 여러분 뜨거운 박수로 맞이해 주시면 고맙겠습니다. 네, 정말 많은 분들께서 오늘 정보보호의 날 기념식에 함께 해주고 계십니다. 정보보호의 중요성과 가치를 위해서 힘써주고 계신 오늘 참석하신 모든 분들 진심으로 감사드리고요. 여러분들 환영합니다. 말씀드린 것처럼 4층 로비에서는요, 19개 기업과 기관이 참여해서 우리나라의 우수한 기술을 소개하고 체험할 수 있는 정보보호 제품 전시회가 진행이 되고 있고요. 이뿐만이 아니라 저희 오후에 국제정보보호 컨퍼런스가 진행이 된다는 것 다시 한 번 더 안내를 드리겠습니다. 트랙 A와 B로 나뉘어서 진행이 되니까요. 여러분 끝까지 함께 해주시면 감사하겠습니다. 자, 이 컨퍼런스가 끝나고 나면은요, 오늘 참석해주신 현장에 계신 분들을 대상으로 저희가 경품 추첨 이벤트도 진행이 됩니다. 여러분들 끝까지 함께 하셔서 경품에 당첨되는 행운도 함께 가져가시면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네, 그럼 지금부터 과학기술정보통신부 그리고 행정안전부, 국가정보원이 주최하고 한국정보보호산업협회, 한국인터넷진흥원이 주관하는 제13회 정보보호의 날 기념식을 바로 시작하겠습니다. 네, 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다.
네, 인상적인 오프닝 영상으로 여러분들께 인사를 하게 됐습니다. 제13회 정보보호의 날 기념식에 참석해 주신 여러분 안녕하십니까? 바쁘신 가운데 이번 기념식을 위해서 귀한 발걸음해 주신 여기 계신 모든 분들께 진심으로 감사와 또 환영의 말씀 전합니다. 말씀드린 것처럼 유튜브로도 생중계가 되고 있는데요. 지금 영상을 통해서 시청하고 계신 여러분들께도 진심으로 감사드리고 여러분들을 환영합니다. 네, 글로벌 사이버 보안 강화로 지키는 모두의 신뢰, 더 나은 세상을 만들기 위해서 정말 많은 분들께서 이 자리에 함께해 주고 계시는데요. 오늘 이 뜻깊은 자리 저 또한 함께하게 돼서 영광으로 생각합니다. 인사드리겠습니다. 저는 오늘 기념식의 진행을 맡은 아나운서 김연진입니다. 반갑습니다. 네, 요즘 빅데이터, 인공지능 등 정말 정보가 굉장히 중요해지고 또 재산이 되고 무기가 되는 시대입니다. 그런 점에서 오늘 열리는 이 정보 보호의 날 기념식은 더 의미가 있지 않나라는 생각이 들고요. 정보 보호의 중요성, 저 또한 그 중요성을 상기하는 좋은 기회로 삼도록 하겠습니다. 자, 먼저 국민 의례가 있겠습니다. 여러분들께서는 모두 자리에서 일어나셔서 정면에 국기를 향해 주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 이어서 애국가 제창이 있겠습니다. 애국가는 음악에 맞춰서 1절만 부르겠습니다. 다음은 순국 선열 및 호국 영령에 대한 묵념을 올리겠습니다. 일동 묵념. 바로 모두 자리에 앉아 주십시오.
네, 오늘 제13회 정보보호의 날 기념식 먼저 개회사를 청해 보도록 하겠습니다. 오늘 행사를 주최하고 계신 과학기술정보통신부 우리 이종호 장관님께서 개회사를 해주시겠습니다. 장관님 무대로 모시겠습니다. 여러분 뜨거운 박수로 맞이해 주십시오. 여러분 반갑습니다. 안녕하십니까? 과학기술정보통신부 장관 이종호입니다. 안전한 디지털 대한민국을 위해 노력하고 계신 정보보호 산업인 여러분들을 비롯해서 관련 분야에 종사하고 계신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 특별히 오늘 제13회 정보보호의 날을 맞이하여 바쁘신 가운데 자리를 빛내주시기 위해 참석해 주신 임종인 대통령 사이버 특별보좌관님, 국가안보실 왕윤종 3차장님, 신용석 사이버 안보 비서관님, 국가정보원 윤오준 3차장님, 그리고 각 기관 및 단체장 여러분, 또한 사이버 보안 국제 공조 강화를 위한 캠프와 OECD 글로벌 디지털 시큐리티 포럼을 위해 참석해 주신 30여 개국 대표자 및 관계자분들께 과학기술정보통신부를 대표하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 정보보호 발전의 원년을 선포한 2012년부터 우리 정부는 이를 기념하기 위해 정보보호의 날을 법정 기념일로 지정하였고 올해로 13번째를 맞이하였습니다. 기술의 진보는 우리의 삶을 편리하고 윤택하게 변화시켰으나 사이버 위협도 크게 증가, 진화하였고 더 정교하고 민감하게 우리의 일상과 기반을 위협하고 있습니다. 이제 이러한 사이버 보안의 영역은 동시대에 살아가는 우리 모두가 힘을 합쳐 지켜내야 할 숙명이 되었습니다. 과학기술정보통신부는 나날이 진화하고 있는 사이버 위협에 능동적으로 대응하기 위해 사이버 위협 예방 대응 체계 고도화, 제로 트러스트 소프트웨어 공급망 보안 등 신보안 체계 도입, 주요 정보통신 기반 시설 정보보호 지원 체계 구축 등 다양한 정책과 지원을 아끼지 않고 있습니다. 오늘 정보보호의 날은 디지털 대전환의 시대를 맞아 정보보호의 가치를 소중히 여기고 안전한 디지털 대한민국을 만들기 위해 우리 모두가 노력하며 의미를 되새기는 자리입니다. 특히 올해 행사는 다양한 글로벌 국제 행사가 준비되어 있습니다. 국제정보보호 컨퍼런스와 사이버 보안 분야 국제 공조 강화를 위한 글로벌 사이버 보안 협력 네트워크인 캠프, 그리고 38개 회원국을 대상으로 우리나라에서 처음으로 개최되는 제5차 OECD 글로벌 디지털 시큐리티 포럼까지 국내외 전문가 여러분들이 참석하여 서로의 의견을 교환하며 글로벌 사이버 보안의 협력을 도모함과 동시에 우리나라의 우수한 디지털 보안 관련 정책, 제도, 기술을 홍보하고 우리 기업의 해외 진출 기회를 마련하는 소중한 시간이 될 것입니다. 오늘 영예로운 상을 받으실 수상자 여러분께 축하의 말씀을 드리며 의미 있는 행사를 준비해 주신 각 기관 및 관계자 여러분께 감사드립니다. 다시 한번 제13회 정보보호의 날 행사에 참석해 주신 모든 분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다.
네, 고맙습니다. 우리 이종호 장관님께서 이렇게 또 특별한 기념사를 전해 주셨습니다. 올해 열리는 이 정보보호의 날 행사는 더 다채롭고 더 풍성해진 것 같습니다. 네, 말씀 주신 것처럼 국내외 다양한 그런 프로그램들 그리고 저희가 진행이 되고 있고요. 올해 정보보호의 날 이 행사 정말 정보보호의 가치를 소중히 여기고 더 안전한 디지털 대한민국을 만들기 위해서 함께할 수 있는 그런 다양한 시간들 여러분들을 위해 준비했으니까요. 여러분 끝까지 함께해 주시면 고맙겠습니다. 개회사 좋은 말씀해 주신 장관님 진심으로 고맙습니다. 다음 순서는요. 제13회 정보보호의 날 기념식을 맞이해서 우리 윤석열 대통령님께서 서면으로 축하 메시지를 전해주셨다고 합니다. 대통령님께서 보내오신 이 서면 축하 메시지 국가안보실 왕윤종 3차장님께서 대독해 주시겠습니다. 큰 박수로 무대로 모시겠습니다. 안녕하십니까. 저는 국가안보실 3차장 왕윤종입니다. 제13회 정보보호의 날을 맞아 오늘 기념식에 대통령님께서 직접 오시고 싶어 하셨습니다. 재작년 현직 대통령으로는 처음으로 정보보호의 날 기념식에 참석하셨는데 이번 나토 정상회의 일정과 겹쳐서 아쉽게도 오늘은 참석하실 수 없게 되었습니다. 대신 저에게 대통령님의 축사를 전하시며 정보보호의 날 기념식에 참석하신 모든 분들께 축하 인사를 드린다고 말씀하셨습니다. 그럼 대통령님의 축사를 대독하겠습니다. 제13회 정보보호의 날을 진심으로 축하합니다. 국가 사이버 안보 역량 강화에 힘써오신 관계자 여러분의 노고에 깊이 감사드리며 수상자 여러분께 축하의 말씀을 드립니다. 또한 사이버 안보 협력을 위해 방한하신 해외 전문가 여러분을 환영합니다. 사이버 공간은 디지털 기술의 무한한 잠재력을 바탕으로 진화와 확장을 거듭하고 있습니다. 특히 AI 기술의 발전은 우리에게 디지털 대전환의 기회를 제공하지만 동시에 더 정교하고 진흥화된 위협을 불러오고 있습니다. 지난 5월 영국과 공동으로 개최한 AI 서울 정상회의에서도 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 기술을 구현하는 것이 중요하다는 데 의견을 함께했습니다. 지속 가능한 AI 발전을 위해서는 민간과 공공이 각각의 경험과 사이버 위협 정보를 유기적으로 공유하는 범국가적 협력 체계가 작동되어야 합니다. 이를 위해 정부는 지난 2월 국가 사이버 안보 전략을 발표한 바 있습니다. 국가안보실을 중심으로 통합적인 지원을 강화하고 사이버 위협을 선제적으로 식별하여 예방하는 공세적 방어 태세를 전환하고 있습니다. 또한 정부는 국경을 넘나드는 사이버 위협에 맞서 국제사회의 공동 대응을 위한 노력을 강화하고 있습니다. 한미 안보 동맹을 사이버 안보 분야로 확장하는 한미 사이버 안보 협력 프레임워크를 발표했으며 한영 수교 140주년을 계기로 영국과 한영 전략적 사이버 파트너십을 체결하고 이를 꾸준히 이행하고 있습니다. 앞으로 정부는 AI, 우주, 양자의 시대를 대비하여 사이버 보안 기술 개발 지원을 강화하고 국가 사이버 안보의 미래를 책임질 우수 인재를 적극 양성해 나갈 것입니다. 정보 보호의 사각지대에 있는 중소기업과 일반 국민이 디지털 기기와 소프트웨어를 안심하고 이용할 수 있도록 디지털 일상 속 사이버 보안 강화에도 최선을 다하겠습니다. 사이버 공간에서의 안전은 정보 보호와 국가 안보의 중추이자 디지털 시대 글로벌 경쟁력의 핵심입니다. 오늘 정보 보호의 날이 정보 보호의 중요성을 다시 한번 생각하는 계기가 되길 바랍니다. 저와 정부는 AI 발전이 미래 세대에게 혁신의 혜택으로 이어질 수 있도록 든든히 뒷받침하겠습니다. 감사합니다. 2024년 7월 10일 대한민국 대통령 윤석열.
네, 고맙습니다. 이렇게 축하 메시지 우리 윤석열 대통령께서 보내주셨고요. 또 대독해주신 국가안보실 왕윤종 3차장님 진심으로 고맙습니다. 정부의 노력에 대한 이야기 그리고 이번 행사가 정보보호의 그 중요성을 상기하는 좋은 기회로 삼길 바란다라는 말씀까지 전해주셨습니다. 자, 계속해서 오늘 이 뜻깊은 행사를 위해서 국회 과학기술정보방송통신위원회 최민희 위원장님께서도 축하의 마음이 담긴 영상을 또 보내주셨습니다. 거든요. 영상 화면으로 만나보시죠. 안녕하세요. 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장 최민희입니다. 제13회 정보보호의 날 행사를 진심으로 축하드립니다. 이제 21세기 대한민국은 온-오프 병행 시대를 맞고 있습니다. 무엇보다 디지털 ICT 부분에 정보가 교환되고 그 정보가 산업적 가치를 지니는 시대입니다. 따라서 정보 보호에 대한 관심과 필요성이 어느 때보다 높은 시점입니다. 바로 이 자리에 계신 여러분 덕분에 대한민국 정보 보호 산업이 역량을 크게 강화하게 된 점에 대하여 정말 감사드립니다. 우리가 가지고 있는 정보 보호 역량을 바탕으로 대한민국은 디지털 안전 국가로 나아가야 합니다. 국회도 디지털 안전 국가가 되는데 발맞춰 적극적으로 함께 하겠습니다. 다시 한번 제13회 정보 보호의 날 행사를 진심으로 축하드립니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 이렇게 최민희 위원장님의 축하의 말씀 영상으로 만나봤습니다. 자, 이번 순서는요, 유공자 포상, 바로 정보 포상 이어가도록 하겠습니다. 과학기술정보통신부 이종호 장관님께서 정보보호의 날 유공자에 대한 정보 포상을 또 수여해 주시겠습니다. 장관님 앞으로 모시겠습니다. 여러분 뜨거운 박수로 맞이해 주십시오. 네, 정보보호 유공 정부 포상 수상자는 총 11분입니다. 호명되시는 우리 수상자께서는 단상으로 올라와 주시면 되겠습니다. 먼저 국민훈장 성류장입니다. 네, 상을 받으실 우리 김의석 교수님 앞으로 모시겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주십시오. 네, 한국과학기술원 우리 김의석 교수님, 우리 장관님 앞에 서주셨습니다. 네, 시상하겠습니다. 훈장증 한국과학기술원 교수 김의석, 귀하는 직무를 성실히 수행하여 국가사회 발전에 이바지한 공로가 크므로 대한민국 헌법에 따라 다음 훈장을 수여합니다. 국민훈장 성류장 2024년 7월 10일 대통령 축하드립니다. 네, 꽃다발까지 수여해 주셨습니다. 자, 이어서 장관님과 함께 기념 촬영을 하겠습니다. 네, 촬영이 이제 마무리가 된 것 같습니다. 우리 김의석 교수님 축하드립니다. 이제 수상자는 조심히 자리로 돌아가 주시면 되겠습니다. 네, 다음 수상자 만나보겠습니다. 다음은 국민포장 김진수 님입니다. 네, 박수로 맞이해 주십시오. 시상하겠습니다. 국민포장 트리니티 소프트 대표이사 김진수, 이하 내용은 같습니다. 축하드립니다. 네, 축하의 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 역시 꽃다발까지 전달이 됐습니다. 우리 김진수 대표이사님, 우리 장관님과 함께 기념 촬영할게요. 정면 카메라 봐주시고요. 밝은 미소 부탁드리겠습니다. 네, 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 수상을 축하드립니다. 다음은 국민포장 이도훈 님입니다. 네, 수상을 축하드립니다. 무대로 모실게요. 네, 시상하겠습니다. 국민포장 국가보안기술연구소 책임연구원 이도훈, 이하 내용은 같습니다. 축하드립니다.
네, 포장을 이렇게 달아주셨고요. 이어서 꽃다발 전달이 됐습니다. 자, 장관님과 함께 기념 촬영하겠습니다. 정면 카메라 봐주시고요. 네, 사진 촬영이 마무리가 됐습니다. 축하드립니다. 네, 조심히 자리로 돌아가 주시면 되겠습니다. 자, 이어서 대통령 표창 박찬암 님입니다. 네, 박수로 무대로 모시겠습니다. 네, 기조 연설까지 또 해주셨죠, 오전에. 네, 시상하겠습니다. 대통령 표창 스틸리언 대표이사 박찬암. 이하 내용은 같습니다. 축하드립니다. 네, 정면 봐주시고요. 네, 밝은 미소 지어주시면 사진에 잘 나올 것 같습니다. 정면 카메라 봐주실까요? 네, 수상을 진심으로 축하드립니다. 수상자분께서는 이제 조심히 자리로 돌아가 주시고요. 자, 다음 유공자는요, 대통령 표창 안효민 님입니다. 축하드립니다. 네, 시상하겠습니다. 대통령 표창 사이버 작전사령부 공군대령 안효민. 이하 내용은 같습니다. 축하드립니다. 네, 꽃다발도 우리 장관님께서 수여해 주셨습니다. 기념 촬영 바로 이어갈게요. 네, 수상자분께 여러분 다시 한번 큰 박수 보내주십시오. 수상을 진심으로 축하드립니다. 자, 다음 수상자는요, 대통령 표창 박영호 님입니다. 축하드립니다. 무대로 모시겠습니다. 대통령 표창 국가정보자원관리단 방송통신주사 박영호. 이하 내용은 같습니다. 축하드립니다. 자, 장관님과 함께 기념 촬영 가겠습니다. 네, 수상자분 진심으로 축하드립니다. 이제 조심히 자리로 모시겠습니다. 다시 한번 큰 박수 보내주십시오. 우리 박영호 님이었습니다. 자, 이어서 국무총리 표창 박성수 님입니다. 축하드립니다. 무대로 모시겠습니다. 시상하겠습니다. 국무총리 표창 카스퍼스키 책임연구원 박성수. 이하 내용은 같습니다. 축하드립니다. 네, 수장을 달아주고 계셨고요. 자, 이어서 꽃다발도 전달이 됐습니다. 자, 기념 촬영하겠습니다. 네, 정면 카메라 봐주시고 환한 미소 부탁드릴게요. 네, 다시 한번 큰 박수 보내주십시오. 축하드립니다. 자, 이어서 국무총리 표창 김태진 님입니다. 자, 우리 김태진 님께서는 오늘 함께하지 못하셔서 우리 라온시큐어 박종훈 상무님께서 대리 수상하겠습니다. 시상하겠습니다. 국무총리 표창 라온시큐어 전무 김태진. 이하 내용은 같습니다. 축하드립니다. 네, 역시 수장을 달아주셨고요. 꽃다발도 전달을 해주셨습니다. 자, 이제 장관님과 함께 기념 촬영하겠습니다. 정면 카메라 봐주시고요. 네, 수상을 진심으로 축하드립니다. 수상자께서는 이제 조심히 자리로 돌아가 주십시오. 네, 이어서 국무총리 표창 정충희 님입니다. 축하드립니다. 무대로 모시겠습니다. 네, 시상하겠습니다. 국무총리 표창 한국교통안전공단 정보보안처장 정중희. 이하 내용은 같습니다. 축하드립니다.
네, 꽃다발이 전달이 됐고요. 이어서 기념 촬영하겠습니다. 네, 수상을 진심으로 축하드립니다. 이제 조심히 자리로 돌아가 주시면 되겠습니다. 다시 한번 큰 박수 보내주십시오. 네, 이어서 국무총리 단체 표창 부산광역시입니다. 축하드립니다. 시상하겠습니다. 국무총리 단체 표창 부산광역시 이하 내용은 같습니다. 축하드립니다. 네, 수치를 이렇게 깃발에 달아주셨습니다. 자, 이어서 꽃다발도 함께 전해주셨는데요. 자, 우리 장관님과 함께 네, 기념 촬영할게요. 네, 국무총리 단체 표창 부산광역시였습니다. 축하드립니다. 다시 한번 박수 부탁드리겠고요. 이제 조심히 자리로 돌아가 주십시오. 자, 계속해서 단체 표창 이어가겠습니다. 국무총리 단체 표창 한국정보기술연구원입니다. 네, 축하의 박수로 무대로 모시겠습니다. 자리하셨습니다. 국무총리 표창 한국정보기술연구원 이하 내용은 같습니다. 축하드립니다. 네, 수치를 역시 깃발에 달아주셨습니다. 네, 진심으로 축하드립니다. 꽃다발까지 전달이 됐고요. 자, 이어서 기념 촬영을 할게요. 네, 한국정보기술연구원 수상을 진심으로 축하드립니다. 다시 한번 큰 박수 보내주십시오. 네, 다음은 과학기술정보통신부 장관 표창입니다. 수상자 전체를 대표해서 이창복 롯데카드 CISO님께서 네, 대표로 상을 받으시겠습니다. 무대로 자리해 주셨고요. 시상하겠습니다. 장관 표창 이창복 롯데카드 CISO 이하 내용은 같습니다. 축하드립니다. 네, 이어서 기념 촬영하겠습니다. 네, 이렇게 대표로 상을 받으셨는데요. 잠시만 무대에 대기해 주시면 고맙겠습니다. 오늘 시간 관계상 모든 장관 표창 수상자에 대한 수여를 저희가 진행을 하지 못했기 때문에 기념 촬영은 대신 전체로 저희 진행하도록 하겠습니다. 자, 그래서 지금 수상자분들은요. 표창장, 상장을 들고 자리해 주시면 감사하겠습니다. 인원이 많기 때문에 조심히 무대로 올라와 주십시오. 우리 장관 표창 수상자분들, 우리 장관님과 함께 기념 촬영을 할 텐데요. 인원이 많아서 저희가 두 줄로 자리를 좀 배치하도록 하겠습니다. 지금 뒤쪽에 계신 분들은 앞사람 어깨 사이사이 얼굴이 잘 보일 수 있게 서주시면 좋을 것 같아요. 상장은 오른손, 오른 옆구리에 다 같이 통일해서 끼우면 좋지 않을까 싶은데요. 네. 네, 좋습니다. 자, 오른손으로 들어주셨고요. 정면 카메라 봐주시고 환한 미소 부탁드리겠습니다. 네, 자랑스러운 장관 표창 수상자입니다. 여러분 뜨거운 박수로 축하의 마음을 보내주시면 고맙겠습니다. 수상을 진심으로 축하드립니다. 인원이 많기 때문에 저희가 대표로 한 분께 상을 수여했습니다. 네, 그동안 각 분야에서 대한민국 정보보호 발전을 위해서 노력해 주셨는데요. 오늘 영예로운 상까지 받으셨습니다. 진심으로 축하드립니다. 네, 이제 사진 촬영이 마무리가 됐습니다. 자, 이제 우리 장관 표창 수상자분들께서는 조심히 자리로 돌아가 주시면 되겠고요. 긴 시간 시상을 해주신 우리 장관님께 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 이종호 장관님 고맙습니다. 네, 대한민국 정보보호 발전을 위해서
각자의 자리에서 애써주시고 함께해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 자, 이상으로 정부 포상 및 장관 표창 수여를 마치겠습니다. 수상자 여러분 다시 한번 진심으로 축하드립니다. 자, 이어서 정보 보호의 중요성을 알리고 우리 모두 함께 힘을 모아서 사이버 위협에 대응하기 위한 그런 내용이 담긴 영상이 또 준비가 되어 있습니다. 어떤 내용인지 영상 지금 바로 만나보시죠. 디지털 대전환의 시대. 모두의 일상을 더욱 편리하게 만들어준 디지털 기술의 혁신은 우리 사회를 더 빠르고 윤택하게 변화시켰으나 사이버 위협 역시 더욱 고도화되며 우리의 일상을 위협하고 있습니다. 서비스를 마비시키는 디도스 공격, 진화된 랜섬웨어와 교묘해지는 스미싱까지 사이버 침해 사고와 공격 건수는 해가 거듭할수록 증가하고 있습니다. 이뿐만이 아니라 생성형 AI 기술을 활용한 거짓 정보 생성, 딥페이크 기술은 점점 더 정교해져 심각한 피해를 양산하고 있으며 해킹 기술은 더 정교해지고 더 보편화되었습니다. 미국 정부가 북한 해커 조직인 김숙희에 대한 주의보를 발령했습니다. 북한은 최근 6년간 58건의 해킹을 통해 무려 30억 달러, 우리 돈 4조 원을 챙긴 것으로 추정됩니다. 국가를 배후로 하는 해킹 조직은 금융 안보를 위협하고 국가의 기반이 되는 핵심 인프라를 마비시키기까지 합니다. 우리의 안전을 위협하는 사이버 공격. 그 어느 때보다 대응과 대비의 노력이 필요한 때입니다. 대통령실은 사이버 안보 역량을 한층 강화해 정부가 국민을 더욱 안전하게 보호할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다고 밝혔습니다. 우수한 사이버 인재를 양성하고 사이버 산업의 발전과 역량 강화에 더욱 힘쓸 것입니다. 대한민국 정부는 글로벌 사이버 위협에 대응하고자 한미 전략적 사이버 안보 협력 프레임워크 발표 이후 활발한 국제 협력을 추진하고 있으며 글로벌 AI 안정성 강화를 위한 네트워크에도 동참할 계획입니다. 대한민국 정부는 사이버 10만 인재 양성을 정부 국정과제로 선정하고 청년 화이트 해커의 육성에도 주력하고 있습니다. 차세대 보안 리더 양성 프로그램, 정보보호 특성화 대학, 사이버 전문 사관 등 우수 보안 인력으로 거듭난 청년 화이트 해커들은 세계 무대를 대상으로 해킹 방어 대회를 석권하고 있으며 정보보호 제품과 보안 서비스 개발, 민간인 사이버 위협 관제 및 침해 사고 대응을 비롯해 보안 기술 분야 창업에 이르기까지 지금 이 순간에도 미래의 청년 화이트 해커의 도전은 계속되고 있습니다. 한편 대한민국 정부는 정보보호 산업 육성에도 주력하고 있습니다. 우리 기업의 글로벌 진출을 위한 교두보 마련과 우리의 우수 기술을 알리고 대한민국 사이버 보안의 위상을 높이고 있습니다. 정보보호는 우리를 지키는 가장 강력한 힘입니다. 빠르게 진화하는 사이버 위협 속에서 안전한 디지털 대한민국을 위해 모두가 힘을 모을 때입니다. 네, 박수 부탁드리겠습니다. 네, 정보 보호가 갖는 힘 그리고 정보 보호의 중요성을 이번 영상을 통해서 느낄 수가 있었던 것 같습니다. 네, 굉장히 또 임팩트 있는 그런 영상 여러분들 만나보셨는데요. 다음 순서는 또 많은 분들과 함께하기 위해서 특별한 저희 퍼포먼스를 진행하도록 하겠습니다. 바로 홀로그램 퍼포먼스인데요. 오늘 기념식에 함께해주신 모든 분들과 대한민국 국민들을 대표해서 내빈분들을 모시고 저희가 세레모니 바로 퍼포먼스를 하겠습니다. 함께해주실 분들을 좀 앞으로 모셔보도록 하겠습니다. 호명되신 분은 무대에 자리해 주시면 감사하겠습니다. 네, 모두 무대에 자리해 주셨습니다. 저희 기념식 오늘 이 뜻깊은 자리 저희 잠시 후에 홀로그램 퍼포먼스를 시작을 할 텐데요. 순서를 좀 말씀을 드릴게요. 먼저 기념 촬영을 하고 홀로그램 퍼포먼스를 진행을 할 예정입니다. 지금 자리 배치를
잠시 좀 정돈을 할 텐데요. 네, 오늘 이 홀로그램 퍼포먼스 여기 계신 모든 분들께서 한마음 한뜻으로 같이 해주셔야 합니다. 그래서 여러분들께서 함께 참여를 해주시기를 저희가 다시 한 번 더 독려를 하도록 하겠습니다. 자, 일단은 저희가 먼저 암전이 될 텐데요. 암전된 이후에 저희 기념 촬영을 할 거고요. 이 기념 촬영은 지금 앞에 보여져 있는 이 가림막에 손을 뻗는 형태로 저희 기념 촬영을 할 겁니다. 이 기념 촬영 이후에 저희가 뒤쪽에 또 영상이 나가면서 여러분들과 함께 멋진 퍼포먼스 저희 진행을 할 예정이니까 여러분 참고해 주시고 함께 해 주시기를 부탁드리겠습니다. 자, 이제 무대가 정리가 되어 가고 있는 것 같은데요. 정리가 되면 이제 잠시 후 암전이 되면서 기념 촬영으로 이어가도록 하겠습니다. 네, 좋습니다. 자, 그러면 이제 이종호 장관님과 함께 각 분야를 대표하는 우리 내빈분들께서 자리해 주셨는데요. 자, 그럼 홀로그램 퍼포먼스 지금 바로 시작하겠습니다. 암전 부탁드립니다. 네, 말씀드린 것처럼 저희 기념 촬영을 하겠습니다. 지금 내빈들께서는요, 서 계신 자리에서 오른손을 뻗어주시기를 바라겠습니다. 자, 촬영하실 때 우리 기자님들 플래시를 터뜨려주지 않으시면 오히려 더 사진에 잘 나올 겁니다. 자, 먼저 기념 촬영하겠습니다. 네, 좋습니다. 어느 정도 지금 사진 촬영이 이제 마무리가 된 것 같은데요. 우리 내빈분들은 손을 내려주시기를 부탁드리겠습니다. 방금 이렇게 손을 뻗으신 것처럼 저희 홀로그램 퍼포먼스 제가 하나, 둘, 셋 외치면 이때 오른손을 앞으로 힘차게 뻗어주시면 되겠습니다. 자, 그러면 이제 준비가 된 것 같습니다. 제가 하나, 둘, 셋을 외칠 텐데요. 이 셋 구호에 맞추어서 우리 내빈분들께서는 앞을 향해서 오른손을 힘차게 뻗어주시면 되겠습니다. 이 하나, 둘, 셋은 여기 계신 모든 분들 다 같이 한마음 한뜻으로 같이 외쳐보도록 하겠습니다. 준비가 되셨죠? 다 같이 외쳐보겠습니다. 하나, 둘, 셋! 뻗어주세요! 네, 박수 부탁드리겠습니다. 앞에 계신 내빈분들도 박수 부탁드리겠습니다. 손을 내려주시고 이제 박수 쳐주시면 되겠습니다. 내빈분들 이제 함께 해주셔서 고맙습니다. 박수 부탁드리겠습니다. 네, 안전한 디지털 대한민국을 만들기 위해서 함께 앞장서기 위한 홀로그램 퍼포먼스 진행됐습니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 보내주십시오. 네, 함께 해주신 우리 내빈분들 진심으로 고맙습니다. 이제 조심히 안내에 따라서 자리로 돌아가 주시면 되겠습니다. 네, 여러분 다시 한번 우리 내빈분들께 큰 박수 한번 보내주실까요? 네, 정말 국민 여러분들 앞에서 저희가 안전한 대한민국을 만들기 위해서 저희가 함께 약속하는 시간, 바로 이 홀로그램 퍼포먼스를 진행을 했습니다. 오늘 여러분들과 함께 했기 때문에 앞으로도 여러분들께서 각자의 자리에서 최선을 다해서 정보 보호를 위해 애써주시기를 부탁드리겠습니다. 자, 이렇게 해서 저희 어느덧 제13회 정보보호의 날 기념식 저희가 준비한 순서는 여기까지인데요. 이제 마무리가 됐습니다. 이제 사이버 위협은요, 계속해서 앞에서도 많은 분들께서 말씀을 해주셨습니다. 국내 문제가 아니라 정말 국가를 넘어서 전 세계적인 문제로 대두가 되고 있습니다. 그래서 우리 모두의 협력이 굉장히 중요한데요. 이 협력을 통해서 안전한 디지털 대한민국을 만들기 여러분들 함께 해주시기를 부탁드리겠습니다. 바쁘신 와중에 오늘 이렇게 또 귀한 발걸음 해주신 여기 계신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 이것으로 제13회 정보보호의 날 기념식을 모두 마치겠습니다. 저는 아나운서 김연진이었고요. 우리 장관님과 세레모니에 참여해 주신 우리 12분의 내빈분들께서는 본층에 마련이 되어 있는 정보보호 제품 전시회장으로 안내에 따라서 먼저 이동을 해주시기를 부탁드리겠습니다. 저희 인원이 많기 때문에 질서 유지를 위해서 다른 분들은 앉은 자리에 그대로 계셔주시면 고맙겠습니다. 우리 장관님과 세레모니에 참여해주신 우리 내빈분들, 네, 안내에 따라서 정보보호 제품 전시회장으로 이동해 주시기를 부탁드리겠습니다.
네, 그리고 안내 말씀 드리겠습니다. 사전에 오찬 공지를 받으신 분들은요, 행사 요원의 안내에 따라서 별도의 오찬장으로 이동을 해주시면 감사하겠습니다. 이외에 오늘 참석해주신 모든 분들을 위해서 저희가 도시락이 제공이 될 예정이니까요. 앉아 계신 자리 그대로 계시면 저희가 점심 제공해 드리겠습니다. 잠시만 앉아주시면 감사하겠습니다. 저희 2시에 여러분들과 함께하는 정보보호 컨퍼런스 이어지는 거 다들 잘 알고 계시죠? 국제정보보호 컨퍼런스 오늘 이 자리에서 트랙 A는 바로 이 공간에서 진행이 되겠고요. 트랙 B는 바로 옆에 있는 컨퍼런스 홈에서 여러분들과 함께할 예정이니까 여러분들 많은 참여 관심 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 식사 맛있게 하십시오. 고맙습니다.